الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وقال تعالى قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمایا اور اللہ نے ہم سب کو صحت عطا فرمائی۔ بہت سارے لوگ ابھی جوان ہیں، بڑھاپے کی عمر میں ابھی داخل نہیں ہوئے، اور بہت سارے لوگ ان کے پاس وقت ہے، اور بہت سارے لوگوں کو موت نہیں آئی، زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت سے جی رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا اور یہ فرما دیا کہ کائنات کا نظام بھی اللہ چلا رہے ہیں، اور جو کوئی آدمی اپنی زندگی میں سکون پانا چاہتا ہے، آخرت کے اندر راحت اور آرام پانا چاہتا ہے، وہ چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور دین پر چلے۔
جو کوئی آدمی اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کو برباد کرنا چاہے تو وہ چاہیے کہ وہ یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے. جو یہود و نصارہ نے پوری دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مٹانے کی کوشش کی، بلکہ پوری دنیا کے اندر اپنا طریقہ، اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنے نظریات ہر مسلمانوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی، اور مسلمان بھی ان کے نظروں کے، ان کے خیالات کے، ان کے فکروں کے غلام بن چکے ہیں. اور اللہ نے بہت سارے مسلمانوں کو اس سے بچایا بھی، یہود و نصارہ کی روش سے بچایا، ان کے نظر اور فکر سے بچایا، اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. جو لوگ یہود و نصارہ کے فکر و خیال سے محفوظ ہو گئے، اللہ تبارک وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائی رکھی ہے. تو میرے بھائیوں، آج 31 دسمبر ہے، 1 دسمبر ہے 2021 انگریزی کیلنڈر اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے، اور کل 1 تاریخ جنوری کی 2022 کی شروع ہونے والی ہے. تو اس 2022 جنوری کی شروعات میں ایک تو لوگ یہود و نصارہ کے طریقے پر اس دن گزار رہے ہیں، دوسرا بہت سارے مسلمانوں کے عقائد بھی اس دن کے اعتبار سے بالکل مختلف ہیں، غلط عقیدے رکھے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی، میں آپ کے سامنے کہ کیا اس دن کی کوئی شرعی حیثیت ہے، کیا اس دن کے منانے میں شریعت کی طرف سے رکاوٹ ہے یا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا. اور اس طرح کے نظر اور فکر سے لوگ ان کے پیچھے ایسے بھاگے ہوئے ہیں، چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے لوگوں تک اس دن کو اس طرح خوشی کا دن سمجھتے ہیں اور اپنی آخرت اور اپنے موت کو بھول چکے ہیں. یہود و نصارہ کی فکر یہی ہے کہ سارے لوگ اپنے خبر سے بھول جائیں، اپنے اسلام کو بھول جائیں، اپنے قرآن کو بھول جائیں، اپنے نبی کی تعلیمات کو بھول جائیں اور اپنی آخرت کو بھول جائیں. اور جس طرح یہ لوگ دنیا کے اندر فحاشی، عریانی، ناچ گانا، اس طرح کے غلط چیزیں جو بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو اس کی طرف اچھا بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر مزے ہی مزے ہیں، یہ گناہ کرو اس کے اندر مزے ہی مزے ہیں، تم اپنی آزادی کے ساتھ جس طرح بھی جیا کرو وہ تمہارے لیے مزہ ہی مزہ ہے. اس طریقے کے یعنی ایسے طریقے بنا کر یہود و نصارہ نے پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلا دیا. مسلمان اس کو بڑے خوشی کے ساتھ قبول کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، انسان دنیا کے اندر جیتا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے اس وقت تک جیتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت لکھ چکے ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنی زندگی کے اندر نئے سال کے خوشی میں مبارکبادیاں دیتے پھرے، نئے سال میں خوشیاں مناتے پھرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اس نئے سال کے اندر پہلے دن کے اندر خوش رہے گا تو سارا سال خوش رہے گا، اور یہ عقیدہ رکھے کہ نئے سال میں جو کوئی نیا کپڑا پہنے گا تو سارا سال نیا کپڑا پہنے گا، یا یہ عقیدہ رکھے کہ نئے سال کے پہلے دن کے اندر جو کوئی یعنی ہنستا رہے گا وہ سال بھر ہنستا ہی رہے گا، اور جو کھائے گا جیسے کھائے گا سال بھر ایسا ہی کھاتے رہے گا. چاہے ایسے ہزاروں عقیدے رکھ لے، لیکن ایک دن انسان کی زندگی اپنی کتاب کو بند کرنے والی ہے، انسان کی زندگی ختم ہونے والی ہے، انسان کی زندگی فنا ہونے والی ہے. اس لیے کہ پچھلے جتنے حضرات ہمارے سامنے گزر چکے ہیں وہ سب کے سب دنیا سے جا چکے ہیں. ہمارے دادا پردادا چکر
और दादा जितने भी दुनिया के अंदर आए थे वो भी यही उम्मीद लेकर आए थे कि हम लोग 100 साल से ज्यादा जिएंगे, हम लोग क़यामत तक जिएंगे। इस तरह की उम्मीदें हर इंसान के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि मौत उसे अचानक यानी उचक लेती है। उस वक्त इंसान अपने परवरदिगार से जा मिलता है। उस वक्त पता चल जाएगा कि दुनिया की क्या हकीकत है, आखिरत की क्या हकीकत है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं उन नौजवानों से मुखातब होकर कह रहा हूं जो मुखातब किसके पीछे जा रहे हैं, जो नौजवान किसके पीछे जा रहे हैं, और जो माँ बाप, जो वालिदैन किसके पीछे जा रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर नौजवानों तक यहूद व नसारा की रविश, उनका तरीका इख्तियार किए हुए। आज जाकर देखो बेकरियों के अंदर बड़े बड़े केक बनाए हुए रहे और इतना ज्यादा सेल होता है आज की रात में कि हर कोई नौजवान ये समझता है कि मैं एक केक लेकर जाऊंगा और इस साल के खत्म पर और अगले साल आइंदा आने वाले साल की खुशी पर मैं एक केक काटूंगा, खाऊंगा, खिलाऊंगा, लोगों को खुशियां बांटूंगा। लेकिन उसे पता नहीं है कि यह साल उसकी मौत आने वाली है। ये साल वो अल्लाह से जा मिलने वाला है। ये साल वो कब्र के घड़े के अंदर सोने वाला है। ये साल उसका यानी कफन बाजार के अंदर बिकने के लिए आ चुका है। इसको ये पता नहीं है। तो मेरे भाइयों, 2021 का साल हुआ। कितने लोग यहां थे, मस्जिद में बैठे हुए थे, कितने लोग जुमा में हाजिर थे, लेकिन इस साल के अंदर कितनी मौतें वाक़ई हुई। किसी को पता था कि उनकी मौत इस साल आएगी? किसी को पता था कि जनवरी 2021 पहली तारीख को अंदर यही अकीदा रखे हुए थे कि नया साल आएगा, इसके अंदर हमारी जिंदगी गुजरेगी, खुशियों के साथ गुजरेगी, और छोटे छोटे बच्चों को उन दुश्मनाने इस्लाम के फिक्रे उनके जहनों के अंदर डाल रहे थे। बच्चों को नए कपड़े पहना रहे थे, बच्चों को यानी ग्रीटिंगें बांट रहे थे, बच्चों को चॉकलेट दिला रहे थे। और वो बच्चे उन यहूदियों के तरीके के ऊपर, जो जिन बच्चों का नाम, किसी बच्ची का नाम आयशा है, किसी बच्ची का नाम खदीजा है, किसी बच्ची का नाम हफ्सा है, किसी बच्ची का नाम सफिया है, किसी बच्ची का नाम फातिमा है, किसी बच्ची का नाम ज़ैनब है, किसी बच्चे का नाम अबू बकर है, किसी बच्चे का नाम उमर है, किसी बच्चे का नाम उस्मान है। नाम तो मुसलमानों के रख लिए, नाम तो सहाबा और सहाबियात के रख लिए, और काम जो कर रहे हैं वो यहूद व नसारा का काम कर रहे हैं। नाम मुसलमानों का, काम यहूद व नसारा का, और अपने आप से कहना कि मेरा बाप मुसलमान, मेरा बाबा मुसलमान, मेरा आकर के दादी मुसलमान, मेरा दादा मुसलमान। तो मेरे भाइयों, इस पहले दिन के अंदर क्या शरीयत जनवरी 1 के मनाने की इजाजत देती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलने के बाद 20 पर 3 साल की जिंदगी गुजरी है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा 100 साल तक जिंदा रहे, और अपनी जिंदगी के अंदर नबी का पैदा होना, अपनी जिंदगी के अंदर नबी को नबी बनाया जाना, अपनी जिंदगी के अंदर मक्का छोड़कर मदीने की तरफ हिजरत करके आना, अपनी जिंदगी के अंदर जंग बदर जब कुफार मक्का से हुई उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला का कामयाबी देना, और इसी तरह 12,000 मुसलमानों का फतेह मक्का के मौके पर 12,000 यानी लोगों का इस्लाम कबूल कर लेना, 12,000 की फौज बन जाना। और फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज था, आखिरी हज था, उस वक्त 1.25 लाख सहाबा का आपके साथ शरीक होना, और काबतुल्लाह जिनके हाथ में था अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार मक्का के हाथ से अल्लाह के नबी के हाथ में दे देना, आपका निकाह होना, और इसी तरह आपकी औलाद का निकाह होना, इसी तरह आपके नवासों का निकाह होना, पैदा होना,
ये सारी चीजें नबी के दौर के अंदर गुजरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी जनवरी फर्स्ट मनाया, ना अपनी औलाद को मनाने का हुक्म दिया, ना अपनी पैदाइश पर बर्थडे मनाने का हुक्म दिया, ना अपनी औलाद की पैदाइश पर बर्थडे मनाने का हुक्म दिया, ना केक काटने का हुक्म दिया, ना खुशी मनाने का हुक्म दिया। अगर खुशी मनाने का अगर हकदार रखते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक रखते थे, इसलिए कि नबी का पैदा होना ही बड़ा खुशी का बाइस है। नबी को नबूवत दिया जाना खुशी का बाइस है। नबी को कुफार मक्का के जुल्म से नजात दिलाना यह खुशी का बाइस है। नबी को जंग बदर के अंदर फतह नसीब होना यह खुशी का बाइस है। नबी को फतेह मक्का यानी काबतुल्लाह और मस्जिद हराम को हवाले कर देना यह खुशी का बाइस है। और 1.25 लाख सहाबा का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करना यह भी खुशी का बाइस है। लेकिन कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से नहीं फरमाया कि मेरे सहाबा जंग बदर को आकर क्या है सालगिरह बनाओ, मेरे सहाबा हिजरत करके आए, हम लोग हिजरत के मौके पर वो तारीख को याद करके उस दिन जश्न मनाओ। मेरे सहाबा मेरी पैदाइश हुई है, मेरा दुनिया के आना यह खुशी का बायस है, तुम इसलिए मेरा बर्थडे मनाओ। कभी सहाबा ने एक काम नहीं किया। जब सहाबा ने किए, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं फरमाया तो तुम्हें हमें जो कर रहे हैं, तुम्हारे हमारे स्कूलों के अंदर जिस स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को डालकर हम पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को यही तरगीब दे रहे हैं कि पहला साल है, पहला दिन है, और बच्चों को जहन में ये डालने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारी जिंदगी ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी मौत इंपॉर्टेंट नहीं है। और लोग इस बात को भूल चुके हैं कि किसी की उम्र 25 साल हो गई, किसी की उम्र 30 साल हो गई, किसी की 50 हो गई, किसी की 60 हो गई, किसी की 70 हो गई, उसका एक दिन का, एक साल का गुजर जाना गोया उसका यह मतलब है एक साल वो अपने कब्र के करीब हो चुका है, एक साल वो अपनी मौत के करीब हो चुका है, एक साल वो अल्लाह से मिलने के करीब हो चुका है। लेकिन ये बातें याद नहीं आएंगी। तो मेरे भाइयों, हजरत अल्लामा मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जब अगर कोई मजमून लिख दे तो उसके अंदर तारीख लिखते थे। जब एक साल के खत्म होने की तारीख खत्म हो जाती, दूसरा साल शुरू होता, तो हजरत इतना परेशान होते, इतना गम करते कि मेरी जिंदगी का एक साल निकल चुका है, मेरी जिंदगी का एक साल निकल चुका है। लेकिन आज यहूद और नसारा सब लोगों को मौत से भुला बैठे, जबकि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हर जगह मौत को याद दिलाया है। मौत के बारे में अल्लाह ने कुरान की आयतें नाज़िल फरमाई है कि लोगों, तुम दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी कब्र से गाफिल ना होना, दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी मौत से गाफिल ना होना। जिस जिस्म को मैं बनाया हूं उस जिस्म को मेरे हवाले होना है, जिस रूह को मैं बनाया हूं, जिस रूह को तुम्हारे जिस्मों के अंदर दाखिल किया हो, उस रूह को एक दिन तुम्हारे जिस्मों से निकालूंगा। इससे गफलत में नहीं आना। अब तो हुकूमतें क्या कर रही हैं, अब तो कर्फ्यू गिरफ्यू लगा रहे हैं, रात के 9 बजे से लेकर फला दिन तक अगर कर्फ्यू है, वरना वो मुसलमान नौजवान जो यहूद और नसारा जिनके दिल के अंदर बस चुके हैं, इस्लाम उनके दिल से निकल चुका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत उनकी जिंदगी से निकल चुकी है, रात भर हंगामा करते हुए, रात भर यही केक काटते हुए, और उनको पता नहीं कि इस साल किसकी मौत आने वाली है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ऐसे तरीकों के पीछे चलने से अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। उस दिन खुसूसियत के साथ स्कूलों के अंदर क्यों छुट्टी दी जाती है, और ऐसे हीरोओं के और हीरोइन के ग्रीटिंग रखकर बांटा जाता है, बच्चों को दिया जाता है कि तुझे कौन सा हीरो पसंद है, तुझे कौन सी हीरोइन पसंद है। अब वो बच्चा, वो बच्ची वो ग्रीटिंग खरीदता है और उसके अंदर उस फोटो को रखता है, उसके अंदर चॉकलेट भी रखता है, और अपने दोस्त से मुलाकात करते हुए मुसलमान बच्चा एक दूसरे मुसलमान को ग्रीटिंग देता है और ये कहता है हैप्पी न्यू ईयर।
اور اس بچے کے دل کے اندر یہ محبت ہوتی ہے کہ یہ ہیرو میرا یعنی میرا فیورٹ ہے، میں اس کا فین ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے، اب ماں باپ بھی کیا کہ بچہ گریٹنگ کا پوچھتا ہے دلالا لیں گے لے کرو، ماں باپ یہ چھوٹی گریٹنگ 5 روپے 10 روپے میں ہو جاتا، بچے کی خواہش ہے تو اس طرح گریٹنگ بنا دیتے ہیں، گویا یہ ماں باپ اپنے بچوں کے قبر کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ ماں باپ آگے جانے کے بعد ان بچوں کو ہیرو بنانا چاہتے ہیں، یہ ماں باپ آگے جانے کے بعد ان بچیوں کو فحاشی عریانی ہیروئن کی طرح بنانا چاہتے ہیں، اور بچپن ہی سے ان کا یہ دماغ بنتا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے بچوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود نہیں ہے، صحابہ کی سیرت موجود نہیں ہے۔ کوئی ماں باپ، کوئی اسکول والے یہ نہیں کہتے کہ سب سے زیادہ محبت کرنے کے جو قابل ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر جس کسی کے ماں باپ اپنے بچوں کو اس طرح گریٹنگ دلا رہے ہیں تو سمجھو کہ گویا بچوں کو جہنم کا ٹکٹ دے رہے ہیں۔ اگر کوئی نوجوان نیو ایئر کے نام پر کیک لے کر بانٹ رہا ہے گویا وہ جہنم کو تقسیم کر رہا ہے۔ شراب پینا، عیاشی کرنا، آج کل تو نیو ایئر کے نام پر بہت سارے لڑکا لڑکیاں یعنی ہوس میں گندی محبتوں میں پڑ گئے ہیں، ان کا تو کیا پوچھنا یہ ہے۔ راتوں رات چیٹنگ، راتوں رات یعنی بات کرنا اور یہ کہنا کہ میں آپ کا عاشق ہوں، تم میری معشوقہ ہے، میں آپ کا محبوب ہوں، آپ میری محبوبہ ہے، اس لیے یہ ہمارے سال کا نئے سال کا پہلا دن گزرے گا، ہم جس طرح خوشی رہیں گے ہماری نکاح بھی ہو جائے گا، اگر نکاح کا موقع نہ ملے تو ہم بھاگ بھی جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے میں آپ کے سامنے مختصر طور پر موت کے سلسلے میں کچھ بات عرض کروں تاکہ ہمارے دل کے اندر ہمیشہ موت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ تو اس لیے کوئی نوجوان جو اللہ کا کلمہ پڑھ چکا ہے، جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان چکا ہے، جو کوئی جنوری فرسٹ منائے گا گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کا طریقہ اپنایا وہ انہی قوم میں سے ہو جائے گا۔ یہودی کا طریقہ اپنایا یہودی بن جائے گا، نصارہ کا کرسچین کا طریقہ اپنایا کرسچین بن جائے گا، ہندوؤں کا طریقہ اپنایا ہندو بن جائے گا، اگر مسلمان اور مسلمانوں کا طریقہ اپنایا تو وہ مسلمان رہے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی سورہ مومنین کی آخری آیتوں میں یہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ اللہ نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا، جنوری فرسٹ منانے کے لیے پیدا کیا، برتھڈے منانے کے لیے پیدا کیا؟ برتھڈے تو بول رہا ہوں برتھڈے، اللہ اکبر، آج مسلمانوں کو شرم کیوں نہیں آ رہی ہے؟ برتھڈے تو یہ کرسچنوں کا طریقہ ہے، وہ اپنی پیدائش کو یاد رکھتے ہیں، اپنی موت کو بھول جاتے ہیں، اور جس کسی بچے کا برتھڈے ہو جائے اسکول میں اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں بچے کا برتھڈے ہے اس لیے چاکلیٹ بانٹا جا رہا ہے، اس لیے اس بچے کو اگر کیا کیک کاٹ کر کھلایا جاتا ہے۔ تو جس طرح برتھڈے کرنا یہ کرسچنوں کا طریقہ ہے، اسی طرح جنوری کا فرسٹ کا منانا یہ بھی کرسچنوں کا طریقہ ہے، اور جو کوئی ان کے طریقوں کو فالو ہوگا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم کو ایسے بیکار پیدا کیا، کوئی پیدا کرنے کا مقصد نہیں ہے، اور تم نے یہ بھول چکے ہو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم میرے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ تو میرے بھائیوں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی موت کی یاد کرو، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے فرمایا ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ برتھڈے منانے والا بھی موت کو مزہ چکھے گا، جنوری فرسٹ منانے والا بھی موت کا مزہ چکھے گا، اور اسی طرح اللہ کی عبادت کرنے والا بھی موت کا مزہ چکھے گا، نبی بھی موت کا مزہ چکھیں گے، صحابی بھی موت کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور اسی طرح اولیاء اللہ بھی آ کر کے موت کا مزہ چکھیں گے۔
गुनहगार गुनाह करते करते दुनिया से चला जाए, वो भी मौत का मजा चखेगा, शराबी भी मौत का मजा चखेगा, जानी भी मौत का मजा चखेगा। जो कोई दुनिया के अंदर है, हर एक को उसकी मौत जरूर आकर ही रहेगी। हज़रत शेख फज़ाइल अमाल के अंदर एक वाक़या लिखे हैं। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह, कि इंसान को चाहिए कि अपनी मौत की फिक्र करे, अपनी कब्र की फिक्र करे। अल्लाह ने अच्छे लोगों के लिए जन्नत बनाई है और बुरे लोगों के लिए अल्लाह ने जहन्नम बनाई है। तो हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह एक रास्ते से गुजर रहे थे बसरा के अंदर। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे अखरोट से, बादाम से। एक बच्चा बाजू में बैठा हुआ रो रहा था। तो हर शेख बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, तेरे पास बादाम अखरोट नहीं है, मैं तुझे खरीद कर दिला दूंगा और तू उससे लेकर खेल ले, क्यों रो रहा है? तो उस बच्चे ने कहा कि बहलूल, ये बड़े मियाँ, क्या आप पागल हो चुके हैं? बेवकूफ हैं आप? क्या हम खेलने के लिए पैदा हुए? कोई मकसद नहीं हमारा। अल्लाह ने किस चीज के लिए हमें बनाया? तो हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह के पूरी दुनिया उनको अगर क्या है, मजनून कहती थी। पूरी दुनिया, भाई इतने बड़े अल्लाह वाले थे कि लोग उनको पागल कहते थे। लेकिन उनको सबक सिखाने के लिए उस बच्चे ने कहा, क्या आप बेवकूफ हो गए हैं? क्या हमें यानी अल्लाह ने हमें पैदा किया, खेलने के लिए पैदा किया है, लहू लाइब के लिए पैदा किया है? तो हर बहलूल ने पूछा कि लड़के किस लिए पैदा किया है? अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया है? तो उस लड़के ने कहा कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है, अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है, अल्लाह का इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है। बेकार इस तरह खेलने के लिए अल्लाह ने हमें नहीं पैदा किया। बहरहाल उसने कुछ शेर पढ़कर हजरत के सामने सुनाए तो हजरत को बहुत ताज्जुब हुआ और हजरत ने पूछा कि बेटा, आपकी उम्र उतनी लंबी नहीं है, उतनी बड़ी नहीं है कि आप पर नमाज भी फर्ज नहीं, रोजा भी फर्ज नहीं, आप बालिग ही नहीं है, आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बड़े मियाँ, मैंने अपनी माँ को देखा है, मैंने अपनी वालिदा को देखा है, वो जब चूल्हा सिलगाती है तो सबसे पहले छोटी छोटी लकड़ियां डालती हैं और छोटी छोटी लकड़ियों पर बड़ी लकड़ियां जोड़ती है और छोटी लकड़ी को आग सिलगाती है, वो छोटी लकड़ी की आग बड़ी लकड़ी की आग को घेर में ले लेती है। तो हम छोटे हैं, मुझे डर है कहीं अल्लाह तबारक व तआला कल जहन्नम के अंदर जहन्नम की आग को सिलगाने के लिए हम छोटों को डालकर सिलगाए और उसके ऊपर बड़ों को डाले। तो वो अल्लाह वालों के जमाना, वो अल्लाह वालों का दौर जिसके अंदर बच्चे बच्चे को अपनी खबर की फिक्र थी, बच्चे बच्चे को अपनी आखिरत की फिक्र थी। आज ये जमाना आ चुका है कि हर आदमी, नौजवान से लेकर, बच्चों से लेकर, औरतों से लेकर, बड़ों से लेकर अपनी मौत को भूल चुके हैं, अपनी आखिरत को भूल चुके हैं। कई चीजें हम अपनी आंखों से देख चुके हैं, आज तक हम लोग उसका नमूना, उसकी इबरत हासिल नहीं किए। तो इसलिए मेरे भाइयों, बड़े बड़े लोग दुनिया से चले गए। सबसे ज्यादा अगर किसी को दुनिया के अंदर रहने का हक होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होता, उसके बाद सहाबा किराम को होता। लेकिन हर एक मौत का प्याला पिए हैं और दुनिया से चले गए हैं। और ये अल्लाह तबारक व तआला ये बता रहे हैं कि जो लोग आज जिंदा हैं, एक दिन उनको मौत आने वाली है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े खलीफा, 2.5 साल उन्होंने हुकूमत की और जहां तक उनकी हुकूमत थी वहां जुल्म को खत्म कर दिया था, सारा इलाका इंसाफ से भरा हुआ था और सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले थे। एक बांदी थी उनकी, बड़ी नेक, मुत्तकी, परहेजगार। एक मर्तबा नमाज पढ़ रही थी तो हजरत वहां पर बैठे हुए थे। नमाज पढ़ने के बाद वो सो गई, उसी पर मुसल्ले पर सो गई, नींद लग गई। कुछ देर के बाद घबराती हुई उठी
تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھ لیا کہ کیوں گھبرا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ کے سو گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ جہنم کو لایا جا رہا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ جہنم کو لایا جا رہا ہے، اور اس جہنم کے اوپر پل صراط کو رکھا گیا ہے، اس پل صراط پر سب سے پہلے جسے پیش کیا گیا وہ عبد الملک ابن مروان کو پیش کیا گیا۔ عبد الملک ابن مروان انہی کے خاندان سے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے، یعنی ان کے خاندان سے ہیں، بادشاہ بنے تھے، خلیفہ بنے تھے، اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ پل صراط پر چلنے کا حکم دیا گیا، وہ چلتے رہے، درمیانی پل صراط میں پل صراط جھک گیا، وہ سیدھا جہنم کے گڑھے میں گر چکے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خوف کے مارے اس کے بعد کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا ان کے بیٹے ولید ابن عبد الملک ابن مروان کو پیش کیا گیا اس پل صراط پر، وہ بھی چلتے رہے، درمیانی پل میں پل صراط پر سے نیچے گر گئے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اور زیادہ گھبراہٹ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اس باندی نے کہا کہ تیسرے سلیمان ابن عبد الملک کو پیش کیا گیا، وہ بھی چلتے رہے، درمیانی راستے میں پہنچ کر نیچے گر گئے، جہنم میں گر گئے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اور زیادہ ڈر گئے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اس باندی نے کہا پھر آپ کو پیش کیا گیا۔ یہ سننا تھا، ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو اس باندی نے کان میں جا کر کہا کہ حضرت آپ کو اللہ نے بچا لیا، آپ آگے چل گئے۔ 3 مرتبہ حضرت کے کان میں کہا۔ اس وقت بھی ان کے آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور یعنی غشی تاری ہوئی تھی، اور بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، سنبھال نہیں پا رہے ہیں کہ اپنے بارے میں جب سنا کہ آپ کو بھی پل صراط پر پیش کیا گیا، تو سمجھو کہ جس طرح تینوں کا حشر ہوا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ میرا کیا حشر ہوگا، یہ سوچ کر چیخ مار کر نیچے گر گئے۔ اب لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ مرنا ہی نہیں ہے، جھوٹ پر زندگی گزارو، سود پر زندگی گزارو، عیاشی پر زندگی گزارو، جنوری کا پہلا دن خوشیوں کے نام پر بانٹ کر لوگوں کی زندگیوں کو اگر کیا ہے اسلام سے دور کرو، کرسچنوں کے مذہب کو آگے بڑھاؤ، مسلمان رہ کر کلمہ پڑھ کر اس طرح کا کام کر رہے اور اپنی آخرت کو بول چکے۔ میرے بھائیوں، یہ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو لؤلؤ نے شہید کر دیا، جب مسلح پر گئے تھے اللہ کے رسول، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے، فجر کا موقع تھا، آپ کو نیزہ مار کر یعنی شہید کر دیا گیا۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبا واقعہ مختصر سے کہتا ہوں، جب لایا گیا اپنا سر اپنے بیٹے کے گود میں رکھا گیا، اور اپنا بیٹا حضرت عبداللہ ان کے گود میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آخری وقت ہے، سارے لوگوں کو جمع کیے، سارے لوگ جمع تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ وہاں پر موجود تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان سے نکلی ہوئے کلمات تھے کہ کاش، میری یہ تمنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے، میری بخشش کر دے، مجھے عذاب نہ دے۔ تو اتنے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، کہا کہ عمر امیر المؤمنین، آپ گھبرائیے مت، آپ اللہ کے رسول پر ایمان لائے، آپ پوری زندگی اللہ کے رسول کا ساتھ دیے، جب آپ خلیفہ بنائے گئے آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، آپ کی حکومت جہاں تک ہے وہاں تک آپ نے انصاف کو بھر دیا، پوری جگہ آپ کا انصاف چلتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بخش دیں گے، آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت عمر نے فوراً سوال کیا، عبداللہ کیا آپ کل قیامت کی اس کی گواہی دو گے؟ میں نے 22 لاکھ مربع زمین کو انصاف سے بھر دیا، میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری، کل قیامت کی مجھے میرے بارے میں اللہ کے سامنے گواہی دو گے؟
बाजू में हरत अली खड़े थे, हरत अब्दुल्ला ये सुनते खामोश हो गए, खामोश हो गए। हरत अली ने फरमाया क्यों खामोश हो, बोलो मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी गवाह रहूंगा, आप भी गवाह रहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला यानी हरत उमर के जरिए से वो काम लिया है कि उनकी जहां तक जमीन थी, जहां तक खिलाफत थी, वहां पर हरत उमर ने कभी जुल्म नहीं किया। उसके बाद अपने बेटे से फरमाया कि बेटा मेरा सर जमीन पर रख दो, मेरा सर जमीन पर रख दो। तो बेटे ने कहा कि अब्बाजान जमीन पर मट्टी है, मैं आपके सर को जमीन पर रखने नहीं दूंगा। तो हरत उमर ने फरमाया कि बेटा मैं कहता हूं रख दो। जब हरत उमर के सर को बेटे ने जमीन पर रखा, दाढ़ी मुबारक जमीन पर रखकर अल्लाह से ये इल्तिजा कर रहे हैं कि या अल्लाह उमर की मग़फ़िरत फरमा दे। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पैगाम सुना दिया था, अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, तलहा जन्नती है, अबू उबैदा जन्नती है, जुबैर जन्नती है, साद जन्नती है। अल्लाह के रसूल ने पैगाम सुना दिया था, उसके बावजूद भी इंतकाल का वक्त करीब आ रहा है और अपनी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी जमीन पर रखकर अल्लाह से मांग रहे कि अल्लाह उमर की बख्शिश कर दे। तो मेरे भाइयों, ये थे हमारे असलाफ, ये थे हमारे सहाबा जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी आखिरत को ज्यादा याद रखा, अपनी मौत को ज्यादा याद रखा, अपनी खबर को ज्यादा याद रखा। कितना खौफ होगा अल्लाह का, जबकि अल्लाह ने उनके सिलसिले में कुरान मजीद में जगह जगह फरमा दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैंने आपके सहाबा से राजी हो गया, मैं आपके सहाबा से राजी हो गया। उसके बावजूद भी उनकी जिंदगी मौत पर ऐसे गुजर रही है कि गोया उन्होंने पूरी जिंदगी जुर्म किए। हम पूरी जिंदगी जुर्म कर रहे हैं, पूरी जिंदगी गुनाहों में मुलव्वस हो रही है और हमें कोई फिक्र नहीं है। हम ऐसे यहूद और नसारा के पीछे भाग रहे हैं, बर्तने करने में आगे आगे हैं, जनवरी फश मनाने में आगे आगे हैं और इस तरह के गलत खराफात में हमारे मुसलमान आगे आगे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते इस तरह के ईसाइयों के मजहब को ना फैलाओ। कलिमा पढ़कर नबी का कलिमा पढ़ रहे हो, बर्तने ईसाइयों का मना रहे हो, नबी का कलिमा पढ़ रहे हो, जनवरी फर्स्ट आकर ईसाइयों और क्रिश्चियनों का मना रहे हो, नबी का नाम ले रहे हो और इसी तरह गैरों के तरीकों पर चल रहे हो। इसलिए मेरे भाइयों, नौजवानों से खास तौर पर दरखास्त है और उन माँ बाप से दरखास्त है जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, जिनके बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चों के दिल मासूम है, जिनके बच्चों के आकर के जिंदगियां मासूम है। ऐसे मासूम बच्चों के ज़हनों के अंदर इस्लाम के खिलाफ ये जनवरी फर्स्ट का जहर ना घोलिए, इस्लाम के खिलाफ बर्तडे का जहर ना घोलिए। जिंदगियां सबकी खत्म हो जाएंगी, लेकिन हर एक को कब्र के अंदर सोना है, हर एक को सहाबा के सामने कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल के सामने हाजिर होना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। तो इसलिए मेरे भाइयों, जनवरी फर्स्ट के अंदर किसी भी की तरह का अकीदा मत रखे। ये हमारा ना ईद है, ना हमें खुशी मनाने का ना कुरान ने हुक्म दिया है, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई हुक्म हमें मिला है। ना मुहर्रम फर्स्ट को ईद मना सकते हैं, ना जनवरी फर्स्ट को ईद मना सकते हैं। अरे मुसलमानों का नया साल तो मुहर्रम की पहली तारीख से शुरू होता है और जिलहिज्जा के आखिरी तारीख को साल खत्म होता है। और ये तो आखिर क्या है, यहूदियों ने बनाया हुआ साल है, ये ईसाइयों ने बनाया हुआ साल है कि जनवरी फर्स्ट पर पूरी दुनिया के अंदर हैप्पी न्यू ईयर के नाम से लोगों को अपनी खबर और अपनी मौत से गफलत में डालने वाला ये हैप्पी न्यू ईयर का जुमला है। हैप्पी न्यू ईयर का जुमला ये आदमी की मौत से गफलत में डाल देता है, अपनी इंसान की अपनी खबर की जिंदगी से गफलत में डाल देता है। इसलिए व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले, ये कान खोलकर गौर से सुने, जिस ग्रुप के अंदर आप मौजूद हो, जो व्हाट्सएप, जो सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हो, उसके अंदर ऐसे पोस्ट को सेंड करने से या ऐसे पोस्ट को एक्सेप्ट करने से अपने आप को बचाओ। जिसने ऐसा काम किया गोया उसने ईसाई मजहब को फैलाया, जिसने उसे रिजेक्ट किया उसने इस्लाम के साथ उसने मदद की। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को उस दिन के
उस दिन नए कपड़े पहनाने से, गिरीटंगों को दिलाने से, और इसी तरह ये नाच गाने वाले लोगों की मोहब्बतें अपने बच्चों के दिलों के अंदर डालने से, और खुद अपने आप को उस दिन ऐसे गलत अकीदे रखने से कि ये दिन हंसेगा तो सारा साल हंसता रहेगा, ये दिन अगर क्या है खुश रहेगा तो सारा साल खुश रहेगा। लेकिन देख चुके हैं कोरोना के हालात, आप देख चुके हैं कितने लोगों के घरों के अंदर मातमे हो चुके थे, कितने लोगों के घरों के अंदर नौजवान बच्चे और बच्चियां दुनिया से जा चुके हैं, कितने घरों के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चों की मौतें हो चुके हैं, आंखें से देख चुके हैं। इसके बावजूद भी हम इबरत नहीं हासिल किए तो हमसे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं रहेगा। तो मेरा हाल मेरे भाइयों, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और मस्जिदों को आबाद करें, और इसी तरह यानी अपने इस्लाम को खुद हिफाजत करें। इस्लाम के खिलाफ कैसे कैसे प्रोपेगेंडे हो रहे, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे हो रहे। आपको पता है कि मुसलमानों के कत्ल आम का ऐलान लोग कर चुके हैं। मुसलमानों को जहां चाहे उनको मिलो उनको कत्ल कर दो। अब भी मुसलमान गफलत में पड़े हुए हैं, अब भी मुसलमान अपने अल्लाह के सामने नहीं आ रहे, अब भी मुसलमान अपने नबी की शरीयत को थामे हुए नहीं है, अब भी मुसलमान गफलत में गुजार रहे हैं। दिन ब दिन हालात बदलते हुए आ रहे हैं, मुसलमान गफलत में जिंदगी गुजार रहा है। तो मेरा हाल मेरे भाइयों, चंद बातें आपके सामने रही कि ये बातें आप दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों तक ये बातों को पहुंचाने की कोशिश करें, इसलिए कि यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुमा को भी नमाज को नहीं आते, बहुत सारे ऐसे औरतें हैं जिनको दीन की बातें पहुंच नहीं पाती। इसलिए आपसे दरखास्त है कि जहां कोई आदमी जनवरी फर्स्ट का या हैप्पी न्यू ईयर का जुमला सुने, फौरन आपको रोक दे उसे, ये क्रिश्चियन का कलाम, ये मुसलमानों का कलाम नहीं है। अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।